بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بخارا کا پہلا دن ہے۔ ہم صبح تاشکند سے بخارا 45 منٹ کی فلائٹ میں پہنچے جہاز میں، اور پچھلے سفر میں ہم 6 گھنٹے کی ٹرین سے آئے۔ تو اچانک یہ سامنے ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ حمام ہے۔ اس دور میں حمام ہوتے تھے، حمام۔ اب یہ حیرت انگیز بات ہے، اس کا ایک نقشہ لاہور میں دلی دروازے میں موجود ہے، حمام، مغل شاہی حمام۔ آج یہ حمام آباد ہے۔ اس میں اتنی سٹیم ہے، گرمی ہے، حالانکہ بخارا کا موسم بہت ٹھنڈا ہے، ہمیں کوئی پسینہ نہیں آیا، لیکن اندر سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور سٹیم ہے، اور اس کے مختلف مراحل ہیں، مختلف درجات ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک حصہ یہ ہے، یہاں سے پانی کی ٹونٹیاں لگی ہیں، سٹیم ہے۔ میں اندر جا رہا ہوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ صاحب ایک سٹیم لے رہے ہیں، سٹیم لے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جگہ ہے سٹیم لینے کی، بہت گرمی ہے یہاں، حد سے زیادہ گرمی، میں برداشت نہیں کر پا رہا، میں واپس جا رہا ہوں۔ اندر سٹیم لے رہے ہیں۔ اب یہاں کچھ ماحول ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن گرمی ہے، اندر بہت زیادہ حدت ہے، بہت زیادہ۔ یہ سٹیم لینے کے لیے مختلف انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہیں۔ ادھر اور سٹیم ہے، گرمی ہے، اور ہیٹ دینے کے لیے یہ سوراخ ہیں اندر سے، اس دور کے جہاں سے حدت، گرمی اور بہت زیادہ تپش آ رہی ہے۔ میں یہاں ٹھہر نہیں پا رہا۔ انہوں نے حمام کے مختلف مراحل بنائے ہوئے ہیں۔ آج کی سائنس اور آج کی میڈیکل سائنس واپس انہی حماموں کی طرف آ رہی ہے کہ مختلف جگہوں پہ کہیں سٹیم دیتے ہیں، کہیں بھاپ دیتے ہیں، کہیں گرمی دیتے ہیں، کہیں ٹھنڈک دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مراحل بعد تبدیلی آتی جاتی ہے، مرحلہ وار۔ میں بہت احتیاط سے قدم رکھ رہا ہوں کہ میرے پاؤں پھسل نہ جائیں، کیونکہ یہاں مختلف لوگ نہا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سٹیم لینے کے لیے انہوں نے مختلف جگہ بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ایک اور مرحلہ ہے، یہاں کچھ ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی گرمی ہے، اور اچھی خاصی میرے ہاتھوں پہ پسینہ، میرے بدن پہ پسینہ آ گیا، اور پسینہ میرا بہنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جسم کے مساموں سے بیماریاں نکلتی ہیں، تکلیفیں نکلتی ہیں، وہ روگ نکلتے ہیں جو ہماری بڑی بڑی دوائیں نہیں نکال سکتی۔ یہ پرانے صدیوں، ہزاروں سال پرانے حمام ہیں۔ اس حمام کو 1200 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میرا خود عصا میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ یہ راستہ مجھے دے دیجیے، نیچے دیکھیے کہ پھسلے نہیں، احتیاط سے۔ ہاں، یہ ایک اور حصہ ہے حمام کا۔ یہاں سٹیم لیتے ہیں، مختلف مراحل ہیں، یہ اس کے سوراخ ہیں، یہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں اور منتقل ہوتی ہیں۔ کسی نے سٹیم زیادہ لینی ہو، یعنی گرمی زیادہ لینی ہو، بھاپ زیادہ لینی ہو، کسی نے بھاپ تھوڑی لینی ہو، اور کسی کے مسام بند ہو زیادہ، وہ بند مسام کھولنے کے لیے ایک تنگ سا راستہ ہے، جس راستے سے میں گزر رہا ہوں۔ اور اس راستے سے گزرنے کے بعد میں ایک ایسی جگہ آیا ہوں جہاں مختلف بوڑھے حضرات سٹیم لے کے کپڑے بدل رہے ہیں۔ یہاں مراحل کچھ ٹھنڈک کے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ میں ٹھنڈک کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں میڈیکل سائنس کا کیسا انوکھا راز ہے، ایک دم ٹھنڈک کی طرف نہیں بڑھایا، آہستہ مرحلہ وار، تاکہ صحت اعتدال پہ آتی جائے، اعتدال پہ آتی جائے۔ گرمی سے اچانک سردی، اور سردی سے اچانک گرمی، کتنی لاعلاج بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ میں پھر آ گیا ہوں، یہاں ایک اور بنی ہوئی ہے، نیچے دیکھیں اوپر ہول ہے، اور اوپر روشنی کا ایک نظام ہے، اور ایک انوکھا نظام ہے یہ سٹیم کا۔ یہ پھر اب میں باہر آیا ہوں، یہاں موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اس میں وہ گرمی ختم ہو گئی۔ اب میرا پسینہ کچھ خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، میرے بدن سے جو پانی بہ رہا تھا یہ سارا، یہ دیکھیں، یہ اس حمام کی یہ ترتیب دیکھی گئی ہے۔ یہ اس حمام کی ایک ترتیب ہے جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ایسے حمام ہیں یہاں۔ اچھا، میں ترکی گیا، ترکی میں ایک استنبول میں ایک جگہ ہے، اس کا نام تقسیم ہے، وہاں بھی ایسے حمام ہیں۔ میں اس حمام میں جانے کے اندر موقع نہیں ملا،
ये मैंने पहली दफ़ा ऐसा हमाम देखा है। हाँ, इसके मिटे हुए नक्शे मैंने दिल्ली दरवाजे में देखे। अब मौजूदा गुज़िश्ता हुकूमत ने कुछ इसके नक्श निगार को कुछ बाकी रखा। ये जिंदा हो आबाद है हमाम। इन लोगों की सेहत के राज निज़ा हैं, इन लोगों की सेहत के राज पैदल चलना है, इन लोगों की उम्रें लंबी होती हैं। मैंने यहाँ के लोगों के कद दराज देखे, उम्रें लंबी देखी, सेहत लंबी देखी, उनमें ग़िज़ाओं का, उनमें इस तदबीर का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है। ये तदबीर बहुत इनके यहाँ कारगर है। ये हमाम बने हुए हैं उस दौर के, और इन हमामों के रास्ते हैं अंदर मरहला दर मरहला। हत्ता कि मैं ऐसी जगह मैंने बताया कि मेरे बदन से पसीना अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा पसीना खुश्क हो रहा है। ये सेहत के राज हैं, ये तंदुरुस्ती के राज हैं, और ये सेहत और तंदुरुस्ती, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, रहमत रहमत, ये तंदुरुस्ती के राज, सेहत के राज हैं। फिर ऊपर बैठने की नशिस्त गाह है, ये नशिस्त बनी हुई है हमाम के अंदर। इधर कपड़े बदलने की जगह बनी हुई है बाकायदा। ये हमारे साथ कपड़े बदलने के लिए ये जगह है। यहाँ बंदा आके यहाँ आके बेंच पे बैठ के ये कपड़े बदलता है। यहाँ वो अपना लिबास रखता है, जूता रखता है, अपना सामान रखता है। अलमारियों में ये ताले लगे हुए हैं, नीचे जूते पड़े हैं, सामान रख के आदमी जाए अपना। ये कंघा पड़ा है, यहाँ आके फिर वो अपने आप को संभाले, कंघा पड़ा है। और ये अंदर देखें, ये स्टाइल है हम्माम के। ये आप जरा इन पे गौर करें, ये सेहत के राज हैं। ये हम्माम में वर्जिश कराई जा रही है। स्टीम के बाद मसाम खुले, मसाम का एक एक जुज़ खुला और जिस्म का एक एक जोड़ नरम हुआ। नरम होने के बाद फिर उनको बेहतरीन अंदाज से सेहतमंद जिंदगी, तंदुरुस्ती, सारे कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों का खिंचाव, असाबी तनाव, जिस्म का बुढ़ापा, सेहत, यानी ये जवानी का चूरन और बुढ़ापे की गोली है। अजीब चीज है, स्टॉप है ये हम्माम के ऊपर किताबें हैं हमारी तिब भी, और आजकल पूरी साइंस वापस हम्माम पे आ रही है। हम्माम का ये अंदाज बुखारा में मौजूद है, उसकी यादों को जिंदा किया हुआ सदियों पुरानी बनी हुई ये इमारत हम्माम के कुछ बोलों को याद कर रही है। मैं हम्माम को बयान तो नहीं कर सका कि ये हम्माम हमारी सेहत, तंदुरुस्ती और फिटनेस के राजों में से एक राज है। और हमने हम्माम को, आप ये देखें, ये हम्माम लिखा हुआ है ऊपर, ये बाजार है, और बाजार का ये कोना, ये देखें, ये पुराना बाजार है, पुराना बाजार है। और इसमें हम अंदर पुराने बाजार में जाएंगे तो उसी के कोने पे हम्माम है। पूरी दुनिया से, असल में शहराए कराकरम जिसे सिल्क जो कहते हैं, हमारा सिलसिला है शहराए कराकरम का, वो जितनी भी उसके रास्ते से वो सारे बुखारा से शुरू होते थे। बुखारा से ही गुजर के जाते थे, दुनिया के जिस कोने से भी आते थे। बुखारा उसका एक मेन मरकज था। तो यहाँ पूरी दुनिया के लोग आते थे और फिर नहाते थे। सेहत और तंदुरुस्ती, सारे साल के महीनों के सफ़र किए हुए थकान की सारी चीज़ें इस हम्माम से थकान उतर जाती थी और सेहतमंद ज़िंदगी होती थी। हाँ जी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जल्ल शानुहु हमें खैर अता फरमाए। और आज हम एक बात की एक तरफ तवज्जो कर लेते हैं, वो ये है कि हम भी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हम्माम इस्तेमाल करें। हम्माम सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन इसलिए हम्माम कि अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की गुलामी करेंगे और इससे जो सेहत मिलेगी उससे तंदुरुस्ती हासिल करेंगे। ईमान के लिए, इखलास के लिए, अखलाक के लिए, उम्मत को हिदायत और रवादारी देने के लिए और मोहब्बत बांटने के लिए इंशाअल्लाह हम हम्माम इसलिए इस्तेमाल, यानी हम्माम को हम जो है हिस्सा देंगे या हम्माम में हिस्सा मिलाएंगे या नहाएंगे, जो भी है हम्माम इसलिए बेहतर है, इसलिए उस सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जिस सेहत और तंदुरुस्ती को अल्लाह के हबीब ने पसंद फरमाया। ठीक है ना जी, पसंद फरमाया। अस्सलाम वालेकुम, ये जवान है यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फोटो या फोटो, थैंक यू वेरी मच। ちょっと聞かない。
सलाम अलैकुम। आज़ादी का दिन है आज इनकी। अच्छा हाँ, इनकी आज़ादी, उज़्बेकिस्तान की आज़ादी है आज 28वीं आज़ादी है। आज़ादी को 28 साल हो गए। कौन सी आज तारीख क्या है? 1 सितंबर। 1 सितंबर बरोज संडे। बरोज इतवार आज उज़्बेकिस्तान की आज़ादी का दिन है और आज़ादी 28वीं आज़ादी है और आज ये बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू हमें शैतान की नफ्स की आज़ादियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक बातिल की आज़ादियाँ अता फरमाए और अल्लाह ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।